गुड मॉर्निंग ओडिशा जय शेष खबर को आपन को स्वागत। आज 13 मे 2024 सोमवार। आज 21 बड़ खबर रे आमे आलोचना करिबा। आपणकर भल पाइबा स्वरूप आपण माने आम चैनल को गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु। चलंतु आमे आरंभ करिबा आज खबर। नंबर 1 राज्य रे प्रथम पर्याय भोट पाई सुरक्षा कड़ाकड़ी मृतयन हेबे 17,000 पुलिस फोर्स। सोमवार ओडिशार प्रथम पर्याय मतदान हेब। कलाहांडी कोरापुट नवरंगपुर और ब्रह्मपुर लोकसभा और या अधीन थिबा 28 विधानसभा आसन में मतदान लेखिबे प्रार्थी भाग्य। 4 लोकसभा आसन पर लड़े अच्छा 37 प्रार्थी। 28 विधानसभा क्षेत्र में 243 प्रार्थी निज भाग्य परीक्षा करेंगे। भोट देवे मोट 62,87,000 मतदाता अनुष्ठित हेबो। एथिपाई ओडिशा पुलिस पक्षरु सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जायछि। ए नै ओडिशा पुलिस डीजी अरुण षडंगी सूचना दैछन्ति। नंबर 2 मो कर्मभूमि होछि ओडिशा, जीवन तमाम ओडिशा माटी रे सेवा करिवि कहिछन्ति कार्तिक पांड्यान। नवीन पट्टनायक मो गुरु, तांको जीवनर प्रतिटी कार्य मो पई प्रेरणा उत्स। कोविड महामारी पर मुख्यमंत्री निर्देश में मुझे लोकों पाखु जाए से अभियोग समस्या प्रस्ताव ग्रहण करने आरंभ कली से जानी मो प्रति ओडिशावासी केते भल पाइबा अच्छी। अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति भी लोक मैंने हस हस मुहर स्वागत करते। मुहर आशा भरोसार चित्र स्पष्ट बारी हो पड़ूला। यह आधार करी मुख्यमंत्री निर्देश में मु सरकारी चाकरी छाड़ी राजनीति में पाद देली। राजनीति में जोग देवाई मुख्यमंत्री केबे भी मो उपरे चाप पकाई नाहांती, बरम कहते निजर अंतस्वर जहाँ कहूँ ताही कर। लोकों आमे जो काम करिछु सेथिपाई आमे आमको भल पाउछंती। जातीय गणमाध्यम दि प्रिंटिंग साक्षात्कार देई बीजेडी वरिष्ठ नेता कार्तिक पांड्यान यह कहते। नंबर 3 कोड़िया पुणी आसवे प्रधानमंत्री मोदी। ता पूर्व शाह और नड्डा ओडिशा ग्रस्त कार्यक्रम मे 20 श्रीक्षेत्र में मोदी रोड शो। निर्वाचन को दृष्टि रखी राष्ट्रीय नेतृवृंद घन घन ओडिशा ग्रस्त करुछंती। निकटरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा ग्रस्त आसी भुवनेश्वर में विशाल रोड शो करने सह फुलवाणी बरगढ़ बलांगीर में माराथन प्रचार करथिबा बेले एबे पुणी थर से ओडिशा आसवा नहीं सूचना मिली। आसंता 20 तारिख में पुणी ओडिशा ग्रस्त आसवे बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूचना मिली। राज्य बीजेपी सभापति गोलक महापात्र कहते 20 तारिख सकाଳେ प्रधानमंत्री पुरी रे विशाल शो रोड शो करेंगे। यापर कटक अनुगुल आयोजित होगा जनसभा को संबोधित कर कार्यक्रम रही। नंबर 4 मे 13 ओडिशार 4टी सहर में बैंक बंद। मतदान पर 10टी राज्य में 96टी सहर में बैंक छुट्टी। सारा देश में लोकसभा निर्वाचन मतदान 7टी पर्यायर अनुष्ठित होब। यह मध्य 3टी पर्यायर मतदान सरीथिबा बेले आज अर्थात मे 13 चतुर्थ पर्याय मतदान ग्रहण कराजिबो। आज ओडिशा रे 4टी पर्याय मतदान आरंभ होब। तेबे मतदान पई देशर अनेक सहर में बैंक बंद रहिबो। ओडिशा समेत देशर 10टी राज्य में मतदान पई बैंक बंद रहिबो। आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा, जम्मू काश्मीर, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंग और उत्तर प्रदेश में मतदान ग्रहण कराजिबो। एथिपाई यही सब राज्य मानकरे किछि सहर में बैंक बंद रहिबो। ओडिशार कोरापुट, कलाहांडी, ब्रह्मपुर और नवरंगपुर में बैंक बंद रहिबो। जो सब निर्वाचन मंडली रे स्कूल मानक अस्थायी पोलिंग बूथ रे परिणत करा जायछि से सब सहर मानकरे लोकाल हॉलिडे घोषणा करा जायछि। एही परिस्थिति रे मतदान पर देश में 96टी सहर में बैंक बंद रहिबो। नंबर 5 29 थर पई एवरेस्ट शिखर छुई पुणी निज रेकर्ड भांगिले कामिरिता। पुणी एवरेस्ट शिखर रे नेपाली शेरपा कामिरिता 29 थर पई गिरिशृंग एवरेस्ट शिखर छुई पुणी निज रेकर्ड निज भांगी। 56 वर्षीय पर्वतारोही शेरपा गत वर्ष 8,848.86 मीटर
पर्वत उच्चକୁ 2 ଥର ଚଢ଼ି 28 ଥର ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ 2 ଥର पर्वत ଶିଖରକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 6 ମେ 14ରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାଣାସୀରୁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ସେ ବାରାଣାସୀ ଆସନ ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବେ। 14 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ସକାଳ 10:15 ସମୟରେ କାଳଭୈରବୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଏହାପରେ ସେ 11ଟା ବେଳେ ଏନ୍ଡିଏ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ କରିବା ପରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 7 କଂଗ୍ରେସ ଯୁବନେତା ତଥା ଓକିଲ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ପରଲୋକ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଆଗଧାଡ଼ିର ଯୁବନେତା ତଥା ଓକିଲ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଭବାନୀପାଟଣା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଓ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ ସଭାପତି ରହି ସମ୍ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ସଦସ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ରହି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଆସିଥିଲେ। ନମ୍ବର 8 14ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନରେ ଯେବେ ଯୋଗ। ବିକଶିତ ଭାରତ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ଚାହୁଁଛି 2 ଥର ପଦ୍ମ 2 ଗୁଣା ବିକାଶ। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁଣି ଥରେ ମୋଦି ସରକାର ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ଶାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶର୍ମା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସିଧା ଅପରାହ୍ନ 2:30ରେ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରିମିୟମ୍ ହୋଟେଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗଦେଇ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହାପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ଆସନ୍ତା 17ରେ ଫୁଲବାଣୀ ଆସିବେ ଖଡ଼ଗେ। କର୍ପୋରେସନ ପଡ଼ିଆରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଫୁଲବାଣୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ପ୍ରଚାର। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଆସୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସେ 14ରେ ଆସିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। 17 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 2:30ରେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେସନ ପଡ଼ିଆରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ନମ୍ବର 10 15ରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାହୁଲ। ବାଇକ୍ ର୍ୟାଲି ସହ ଜନସଭାରେ ରାହୁଲ ଯୋଗଦେବେ। ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ସାଲେପୁର ଗସ୍ତ ପରେ ରାହୁଲଙ୍କର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ପୂର୍ବରୁ ରାୟଗଡ଼ା ଆସିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଉକ୍ତ ଦିନ ରାହୁଲଙ୍କ ନାମପତ୍ର ଦାଖଲ ଥିବାରୁ ଏହି ଗସ୍ତ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 11 ଟି20 କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ଜିମ୍ବାୱେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସେନ୍ ୱିଲିୟମ୍ସ। ଟି20 ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିମ୍ବାୱେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସେନ୍ ୱିଲିୟମ୍ସ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍ ପରେ ୱିଲିୟମ୍ସ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ଜିମ୍ବାୱେ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ବିଜୟ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟ ସହିତ ସିରିଜ୍ ଜିତି ନେଇଛି। ତେବେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ସହିତ ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କୁ ଫର୍ମାଟରୁ ବିଜୟ ଦେଇଛି ଜିମ୍ବାୱେ ଟିମ୍। ସେ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟରେ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିବେ। ଜିମ୍ବାୱେ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିସିସିଆଇ ଅଧିକାରୀ ରବିବାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ୱିଲିୟମ୍ସ ଟି20 ଅବସର ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଖେଳ ପରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ସାଥୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 12 ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝୀ। ନିଲମ୍ବନ କଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝୀଙ୍କୁ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ତଳସରାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝୀଙ୍କୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ବିଜେଡି ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। 2006 ଉପନିର୍ବାଚନରେ
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ତଳସରା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝୀ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ସେ 2009 ଓ 2014 ନିର୍ବାଚନରେ ତଳସରା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଶିବିର ଛାଡ଼ି ଏହି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ 6 ଡିସେମ୍ବର 2021ରେ ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 13 ଦିନେ ଜଣେ ହିଜାବ ପରିହିତା ମହିଳା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଓୱେସି କହିଛନ୍ତି, ଦିନେ ହିଜାବ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ମୁସଲମାନ ମହିଳା ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଜଲିସ୍-ଏ-ଇତ୍ତେହାଦୁଲ୍ ମୁସଲିମର ସଭାପତି ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି। ଏକ ଦୈନିକ ଇଂରାଜୀ ଖବରକାଗଜକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସିଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଭାରତକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁସଲମାନ ମିଳିବେ କି ମୁସଲମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳିବ କି? ଏହାର ଜବାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଇନଶାଆଲ୍ଲାହ ହିଜାବ ପିନ୍ଧି ଜଣେ ମହିଳା ଏହି ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ସମୟ ଆସିବ, ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ସେହି ଦିନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇନଶାଆଲ୍ଲାହ ଏହା ହେବ। ନମ୍ବର 14 ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ ରୋହିତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଫର୍ମ ସାଜିଛି ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ କ୍ରିକେଟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ ହାତଗଣତି ଦିନ ବାକି ରହିଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। IPL ଆରମ୍ଭରେ ରୋହିତ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଥିବାବେଳେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜିଛି। ସେ 13ଟି ଇନିଂସରେ 349 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲିଂରେ ନିରାଶ କରୁଛନ୍ତି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ 200 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାନ୍ଦା ରହିଛି। IPLର ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତଙ୍କୁ ହଟେଇ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ମୁମ୍ବାଇ ଟିମ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦଳ ଏବେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ବିଶ୍ୱକପ ପରେ ପାୱାର ପ୍ଲେ ଓ ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଜରୁରୀ। ରୋହିତ ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଉପରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିବ। ଅବଶ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଓ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାହ ଫର୍ମ ରହିବା ଦଳ ପାଇଁ ଶୁଭ ଖବର। ଭାଷ୍ୟକାର ହର୍ଷ ଭୋଗଲେ କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି କିପରି ଫର୍ମ କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। 1 ଜୁନରୁ ବିଶ୍ୱକପ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତ 5ରେ ଆୟାର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତା'ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। 2007 ପରଠାରୁ ଭାରତ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିପାରି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 15 ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ହାର୍ଡକୋର ନକ୍ସଲ ମୃତ, ନାମରେ ଥିବା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସକୁ ଲଗାତାର ନକ୍ସଲ ଦମନରେ ସଫଳତା ମିଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥର ଧୀମତରୀ ପୋଲିସ ମିଳିଛି ସଫଳତା। ଗତକାଲି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ହାର୍ଡକୋର ନକ୍ସଲ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲ ଜଣକ ହେଲା ମାଙ୍ଗଲା ମାଡକମ, ଗାଙ୍ଗଲୁରୁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର କରକା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା। ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କାମ କରିବା ପରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟି ମେମ୍ବର ଗଣେଶ ୱିକାର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ ଥିଲା। ସରକାର ମଙ୍ଗଲ ନାମରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୋଲିସ, CRPF, DRG, STF ଯବାନ ଲଗାତାର ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସଫଳତା ଲଗାତାର ମିଳୁଛି। ନମ୍ବର 16 ମମତା ଗଡ଼ରେ ମୋଦିଙ୍କ ଗର୍ଜନ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦେଲେ 5 ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଦେଶର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ସରିଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ମେ 13ରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ଅଛି। 9 ରାଜ୍ୟ, 1 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 96ଟି ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବାରାକପୁରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 5ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ CAA ଆଇନକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। TMC ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ଝଟକା ଦେଇ ମୋଦି ବଙ୍ଗାଳକୁ 5ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ 5ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଦି ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। SC, ST ଓ OBC ସଂରକ୍ଷଣକୁ କେହି ଶେଷ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ରାମନବମୀ ପାଳନ କରିବା
ଏବଂ ଭଗବାନ ରାମକୁ ପୂଜା କରିବାରେ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଦି ଅଛନ୍ତି, ରାମ ମନ୍ଦିରର ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କେହି ଓଲଟାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ସିଏ ଆଇନକୁ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 17 ଟିକେଟ ଦେଲାନି ଦଳ, ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା ପରିଶ୍ରମ, ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗୁଆଳ। ଦିନେ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୁଲ୍ ବୟ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମୟରେ ସେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ଆଦୌ ଲଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଟାଣୁଆ ନେତା ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି। ସେ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇ କୌଣସି ପଦବୀରେ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଶିଶୁପାଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ହେଲେ ନା ବିଜେଡ଼ି ନା କଂଗ୍ରେସରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଉ ଲଢ଼ି ପାରିବେନି ବୋଲି ଆପାତତଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବିଶିଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଟକ ବାରବାଟୀ ଆସନରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ମିଳିବ ବୋଲି ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ବାରବାଟୀ କଟକରେ ବିଜେପି ଡାକ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପରେ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଶିଶୁପାଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ନା ସେ ସାଂସଦ ନା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ 5 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ବୋଲି ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ ବି କଲେ। ଦିନ ରାତି ଏକ କରି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କଲେ। ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ବି ବୁଲିଲା। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ଆୟୋଜନ ବି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ବିଜେଡ଼ି ପାଖରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ସରିଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଥିଲେ ଜଗତସିଂହପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ବିଶ୍ୱାଳ। କଂଗ୍ରେସରୁ ସେ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ବାପା ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଭାଇ ରଞ୍ଜିତ ବିଶ୍ୱାଳ ସାଂସଦ ଥିଲେ। ହେଲେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 18 ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଦାଦନ ଭୋଟର, ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ। ଆଜିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୋମବାର ରାଜ୍ୟରେ 4ଟି ଲୋକସଭା ଓ 28ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ବଲଙ୍ଗାରୀବାସୀ ଭୋଟ ଦେବେ। ଏଠାକାର ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ଆସନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ହେଲେ କାମଧନ୍ଦା ଅଭାବରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଦାଦନଗଡ଼ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବା ଯାଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚିରେ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚାର ବି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର। ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଭୋଟ ଦେବେ। ଭୋଟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକଙ୍କୁ ଛୁଟି ମାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିନି। ନମ୍ବର 19 ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ସାଉଥ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ପୁଣି ଟେଲି ଦୁନିଆରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଆଖି ବୁଜିଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପବିତ୍ରା ଜୟରାମ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କନ୍ନଡ଼ ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ପବିତ୍ରା ଜୟରାମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରବିବାର ଦିନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମେହବୁବା ନଗର ନିକଟରେ ଏକ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ କାରଟି ପ୍ରଥମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବସ୍ ପବିତ୍ରାଙ୍କ କାରର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ପବିତ୍ରା ଗୁରୁତର ଆହତ ହେବା ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 20 ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ନବୀନ ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଏସ୍ସି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ପେନ୍ସନ। ବିଜେଡ଼ି ନିଜ ଇସ୍ତାହାରରେ ଏଭଳି କହିଥିବା ବେଳେ ନବୀନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ଯାହା ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ ସଦୃଶ। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଏହା ପାଇଁ ଏକ ହୋଇପାରେ ଅଣ୍ଟା। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟରେ 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ନେଇ ସେମାନେ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ଆଉ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ଭୋଟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆସୁଛି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ଏହି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 21 ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଧମକ ଦେଲା ଇରାନ। କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ
पुणी चरम तिक्तता आड़क बढ़ा जाऊँगी इरान और इजराइल मध्य चली बद पूर्व इजराइल उपर ड्रोन आक्रमण कर सारी ईरान एवं परमाणु आक्रमण मध्य धमक देछि। ईरानर सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेईंकर निकटरे परामर्शदाता ईरान आणविक शक्ति व्यवहार करिपारे बोली सूचना देइछन्ति। इजराइल सह संकट किंबा आक्रमण प्रति आक्रमण वृद्धि पाइले ईरान आणविक शक्ति व्यवहार करने को पछाइब नहीं बोली से परोक्ष इंगित करिछन्ति। एही चेतावनी से इजराइल उद्देश्य देइथिबा स्पष्ट होइछि। जदि वीडियोटी आपको भल लगिला वीडियो को सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। थैंक यू सो मच।